فرینڈس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی آسان اور گھر میں موجود بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ آج کی ریسیپی ہے یہ، جو کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں۔ بہت مزیدار کیک بن کر تیار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اسپونجی ہے، آپ اس کو پریس بھی کرتے ہیں تو یہ باؤنس بیک کرتا ہے، کتنا زبردست ہے۔ بہت آسان سی ریسیپی ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ دیکھیں اس کا اسٹرکچر کتنا زبردست ہے، اور بہت ہی کم انگریڈینٹس میں، کوئی ملک ہم نے یوز نہیں کیا، کوئی یوگرٹ اس میں یوز نہیں کیا، بہت صرف 4 انگریڈینٹس ہم نے اس میں یوز کیے ہیں، اور بہت مزیدار کیک بن کر تیار ہوا ہے۔ تو چلے آئیں جلدی سے ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے انگریڈینٹس تیار کر کے رکھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ مولڈ کو پریپیئر کرنا ہے۔ مولڈ کو میں نے پریپیئر کر لیا ہے، اس میں میں نے بٹر پیپر لگا لیا گریس کرنے کے بعد۔ اب ہم لیں گے 4 انڈے ایک باؤل میں، اور اس کو پہلے لو سپیڈ پہ بیٹ کرنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اس سے ہر میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ تو انڈے میں نے پہلے لو سپیڈ پہ بیٹ کرنا شروع کیے تھے، اب میں سپیڈ تھوڑی سی زیادہ کر دوں گی، اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ½ کپ چینی لی ہے میں نے، جو کہ میں آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ایڈ کروں گی۔ اگر آپ زیادہ چینی پسند کرتے ہیں تو آپ ایک پورا کپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر نارمل چینی کھائیں گے تو پونا کپ اس میں ہوگی۔ یہ کم شوگر میں نے اس میں یوز کی ہے۔ اصل میں نے ہاٹ ملک کیک کی بھی ایک ریسیپی شیئر کی تھی، اس کا میں لنک دوں گی آپ کو، اس کو بھی چیک کیجیے گا۔ میں نے وہ بنایا تھا اور میرے بابا نے وہ کھایا تو اس کو بہت انہیں پسند آیا تھا، اور انہوں نے اسپیشل فرمائش کی تھی کہ مجھے نا اس طرح کا ایک اور کیک بنا کر مجھے کھلانا۔ تو آج وہ آئے تھے تو پھر میں نے نا ان کی فرمائش پہ یہ بنایا، اور وہ ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں، اس وجہ سے میں نے اس میں نا کم چینی استعمال کی ہے، مطلب کہ ½ کپ لیا ہے۔ آپ اس میں پورا کپ لیں اگر آپ اچھی صحیح چینی کھاتے ہیں تو، اور اگر کم چینی آپ کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں تو پونا کپ استعمال کیجیے گا۔ تو چینی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو ایک میں اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب میں کالج لائف میں تھی نا، جب میں کوئی بھی چیز بناتی تھی نا تو میرے بابا جو ہے نا اپریشیٹ پتہ کیسے کرتے تھے، چیز کو کہتے تھے پھنے کھاں۔ میں کہتی تھی بابا کیسی بنی ہے، کہتے تھے پھنے کھاں۔ تو بابا جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہی بہت گریٹ ہیں۔ تو الحمدللہ میرے بابا بہت اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کا سایہ جو ہے نا ان کے بچوں پہ سلامت رکھے، ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے جو بابا ہیں نا وہ آپ کو کون سے الفاظ کے ساتھ جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو انڈوں کو میں نے باتوں میں دیکھیں اچھے سے بیٹ کر لیا ہے، یہ بیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا ہاتھ بھی تھک گیا تھا، میں نے سائڈ پہ رکھ لیا اس کو، اور اس طرح سے آپ بیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایسے اچھے سے بیٹ ہو جائے گا، لیکن ابھی کافی فلفی ہو گیا ہے تو یہ اوور فلو بھی ہو جائے گا، اس لیے میں نے اسے سیدھا کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو بیٹ کرتے جائیں گے، اور ساری چینی جو ہے نا ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے۔ میں نے ½ کپ چینی لی ہے، کم یعنی کہ چینی میں نے یوز کی ہے۔ دوبارہ سے بتا رہی ہوں، اگر آپ لائٹ چینی کھاتے ہیں تو آپ پونا کپ لیجئے گا۔ اگر آپ اچھی صحیح والی چینی کھاتے ہیں، مطلب کہ کئی لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں، تو پھر ایک پورا کپ اس میں چینی کا جائے گا۔ اب میں اس میں ونیلا ایسنس کے 2 سے 3 ڈراپس ایڈ کروں گی، اور اس کو بھی بس اتنا سا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ جو ایسنس ہم نے ڈالا ہے نا سارے بیٹر میں اچھے سے مکس ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ کیا کریں گے، نیکسٹ میں نے لیا ہے 1 کپ میدا۔ اب ہم اس کو کریں گے سائڈ پہ، اور یہ میں نے لیا ہے 1 کپ میدا، اور اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا، اور 1.5 ٹی اسپون اس میں ڈالوں گی بیکنگ پاؤڈر۔ آپ یاد رکھیے گا بیکنگ پاؤڈر میں نے ایڈ کیا ہے، بیکنگ سوڈا نہیں، ٹھیک ہے۔ بیکنگ سوڈا جو تھا وہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ اس کوانٹٹی میں کبھی بھی نہیں جاتا۔ بیکنگ پاؤڈر کی کوانٹٹی میں کبھی بھی کسی بھی ریسیپی میں یوز نہیں ہوتا۔ ان کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ½ کپ جو آئل لیا ہے میں نے، اور اس کو اب ہم کیا کریں گے، اس بیٹر میں مکس کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس میں ہمیں اسپیچولا کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیٹر سے ہی اس کو مکس کریں گے، لیکن جو میدا ہے نا وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کریں گے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آئل ایڈ کرتے جائیں گے، اور اس کو بلینڈ کرتے جائیں گے۔
बीट करते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बस इतना आपने मैदा डालने के बाद मिक्स करना है कि वो मैदा जो डाला है ना आपने वो मिक्स होता जाए। वैसे तो बहुत तरीक़ों से केक बनते हैं, मैंने भी कई तरीक़ों के केक जो है ना इसमें शेयर किए हुए हैं, लेकिन आप ये बहुत ही ज़बरदस्त आसान और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप पहली दफ़ा में ही परफेक्ट और बल्कि बहुत ज़बरदस्त केक बना पाएंगे। अब ये सारा मैदा और सारा ऑयल थोड़ा थोड़ा करके जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब जो किनारों पे ड्राई थोड़ा थोड़ा रह गया ना, इसको हम बीच में स्पैचुला से बीच में लगा लेंगे, कर लेंगे और फिर थोड़ा सा बीटर चला लेंगे ताकि जो इसकी वजह से जो है लम्स ना रह जाएँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो मोल्ड हमने प्रिपेयर करके रखा था उसको लेंगे और इसमें ये बैटर जो है ना हमारा रेडी है बिल्कुल। देखिए कितनी जल्दी से मैंने ना 5 to 6 मिनट सिर्फ मुझे लगे हैं इसको यानी कि बीट करने में। 3 से 4 मिनट मुझे लगे थे अंडा और चीनी बीट करने में और बाकी ये मिक्सिंग करने में 2 मिनट लगे होंगे, यानी कि 6 to 7 मिनट आप लगा लें कि पूरा जो है ना हमने काम किया, इतना टाइम लगा है हमें। अब ये हमने बैटर इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसको टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स है ना वो इसमें से रिमूव हो जाएं। और फिर आप इसके ऊपर कोई भी कुछ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने जो है ना ये बादाम क्रश किए हुए थे वो मैं इसके ऊपर कर देती हूँ स्प्रिंकल, और अगर आप टूटी फ्रूटी करना चाहते हैं या कोई भी और नट्स करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। तो इसके बाद पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तो इसमें ये पतीले में मैं इसको रख दूँगी। अच्छा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि अक्सर को प्रॉब्लम होता है कि इसमें कलर नहीं आता, तो वो मैं बताती हूँ क्यों नहीं आता। मैं भी ये गलती करती थी। जो हम पाकिस्तानी माएँ होती हैं ना, इन्होंने बच्चों को अच्छा काम करने पर शाबाशी दें या ना दें, लेकिन पतीले में हांडी पकाने के बाद उसको चमचा मार मार के शाबाशी ज़रूर देते हैं कि तुमने मेरा बड़ा साथ दिया और हांडी पक गई। तो इस वजह से उसकी स्टीम जो है ना लॉक होती है, यानी कि ना उसमें लॉक नहीं होती। तो पाकिस्तानी घरों में ईंटें तो वाफर मिकदार में मौजूद होती हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर 2 ईंटें रख देती होती हैं, इसकी वजह से हीट लॉक हो जाती है। और देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये मैंने 40 मिनट बेक किया है तो इतना अच्छा कलर आया है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कलर इससे चाहते हैं तो आप 45 मिनट बेक कर लें, तो फिर इससे भी अच्छा कलर आ जाएगा। वैसे मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा, परफेक्ट है ये। तो अब हम इसको निकालेंगे और इसको ठंडा करेंगे थोड़ा सा, फिर इसके बाद मोल्ड आउट करेंगे। अब ये ठंडा हो गया है और इसको नाइफ से थोड़ा सा साइडों से अलग कर लेंगे, क्योंकि मैंने साइडों पे इस दफ़ा जो है ना बेकिंग वो पेपर नहीं मैंने लगाया, बटर पेपर। तो अब भी इसको हम अनमोल्ड करते हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हमारा जो है ना केक बेक होकर तैयार हुआ है, कितना स्पॉन्जी है। अब बटर पेपर जो मैंने लगाया था वो हम रिमूव कर देंगे इसके ऊपर से, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ज़रा चेक करें इसकी सॉफ्टनेस, ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त। तो है ना ज़बरदस्त सी रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी, आपने बनाया, आपका जो केक है ना वो कैसे का बना। अब मैं कटिंग करके इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से कैसा है। ये देखिए कटिंग करने में भी देखें कैसे कितना सॉफ्ट है और कैसे ये ना बाउंस बैक कर रहा है, तो है ना ज़बरदस्त। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा बेक हुआ है और इसका स्पंज देखिए कितना अच्छा है। इसको ये आप इसको प्रेस करें तो ये बाउंस बैक कर रहा है। ये देखें बहुत अच्छा बना है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये इंशाल्लाह आपका इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो अच्छा दूसरी चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना होता है कि अगर आपके किचन में कोई विंडो वगैरह है जहाँ से हवा वगैरह आपके किचन में आती है, जिसकी वजह से जो आपके फ्लेम जो है ना चूल्हे का वो फ्लक्चुएट करता है, तो आप उसको बंद कर दें। या आप पंखा वगैरह लगा हुआ है वो भी आपके जो चूल्हे का फ्लेम है ना उसको डिस्टर्ब करता है, इस वजह से उसको भी आप बंद कर दें। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके जो कलर है ना बहुत ज़बरदस्त आएगा, बहुत अच्छा आएगा केक का कलर और बहुत अच्छा बेक होगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।